हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, hallelujah. महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, मिलकर महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। Thank you, Jesus. प्रभु की महिमा होने पाए। Hallelujah. Jesus, धन्यवाद यीशु। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हम सब जानते हैं इस गीत को, आइए प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए और भी प्रभु की महिमा करें, और भी गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। यस जीसस।
हालेलुया। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। यस हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ना होगा तू उदास, ना होगा तू निराश, ना होगा तू उदास, ना होगा तू निराश, ना होगा तू उदास, ना होगा तू निराश। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थककर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आशा। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आश। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आश। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा, है बेकरार, तरस खाता है यीशु तुझ पर, करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा, है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर, करता है प्यार। खाली है जीवन तेरा, है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर, करता है प्यार। झरनों सा जीवन तेरे लिए, झरनों सा जीवन तेरे लिए। यीशु कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास आऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा, उसके साथ बैठूंगा। यीशु बुलाता तुझको, आ यीशु पास, जीवन की जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। यीशु बुलाता तुझको, आ यीशु पास, जीवन की जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। सचमुच यीशु ने हमारे लिए भरपूरी का जीवन लाया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग थोड़ा समय प्रभु की महिमा करें, थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारे उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। हम सब मिलकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आइए हम प्रभु की आराधना करें। आइए थोड़ा समय
Thank you, Jesus. आराधना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आने पर, यस प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवन से बने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। तू जो मेरे संग है, काहे का गम है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं। भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ में पाऊं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मिलकर प्रभु की महिमा करें, पवित्र आत्मा की स्वागत करें अपने जीवन में। हालेलुया। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। यस, हालेलुया। प्रभु आने दीजिए, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्या मैं कहूँ, कैसे कहूँ, ये तू मुझको बता। जैसा भी हो अपने आप को तुझको मैं सौंपता, अर्पण करता तन मन ये धन, स्वीकार लो ये चाहता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। यस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आइए थोड़ा समय हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। यस जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए प्रभु की आराधना करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है
अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तू महान है, तू महान है, तू महान है तू। यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खाकर क्रूस उठाकर उसने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी और अनंत मिरास दिया प्रभु ने, हमें अनंत जीवन का भागीदार बनाया और उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। यस, अविनाशी और अनंत मिरास, धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य है तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलाली तान। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा खंदरा सिंदरा रबा खरा रबा शिंदरा रबा रिबा खंदिया शंदरा रबा। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के शाम के लिए। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमें सहायता किया। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते आज के वचन को, हमारे यहाँ बैठना व्यर्थ ना होने पाए। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर छेत्री, सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा आवाज दिया
और आवाज के साथ साथ आपको एक समर्पण दिया, और उस समर्पण में हम सब भी आ गया और वास्तव में मिलकर परमेश्वर का महिमा करने का एक और अवसर दिया। आज संध्या समय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के प्रत्येक लोगों को सिखाने समझाने के लिए पवित्र आत्मा नियमित करके हमारे मध्य में भेजा। हमारे आदरणीय पास्टर उमन बताई, और अनुवाद के लिए हमारे आदरणीय पास्टर बिजू दानियल, दोनों प्रभु के दासों को हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आगे का समय आपका है। Praise the Lord. Praise God. എൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാവരും കേൾക്കാമല്ലോ? Yeah, കേൾക്കാം മാസ്റ്റർ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ വർഷം കൂടെ കാണുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिया, एक और साल दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करता हूँ. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയുകയാണ്. सबको नया साल मुबारक हो. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഇങ്ങനൊരു അവസരം കൂടെ ദൈവം ജീവിതത്തിൽ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. नया साल मुझे अवसर दे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സണ്ണിയോൺ പാസ്റ്ററും എന്നെ ഓർത്തും പാസ്റ്റർ ബിജു ദാനിയലിനെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ രാവിലെ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. आदरणीय सनी जॉन पास्टर के लिए धन्यवाद करता हूँ. हमारे यहाँ पे अभी सुबह का समय है. सुबह के समय आप सबके साथ मिलके परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ദൈവദാസനോട് നന്ദി അറിയിക്കും. ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കത്തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ആദരിക്കട്ടെ. बहुत ही अनुग्रहकारी आनंद में आराधना गानों का नेतृत्व किए पास्टर आनंद चित्री के लिए धन्यवाद करता हूँ. प्रभु ने और इस्तेमाल करे. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്ട് 42 ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സേവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आज इस जूम मीटिंग में शामिल हुए करीब 42 डिवाइसेस हैं. उन सबको प्रभु बहुत से अनुग्रह करे. എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ സമയം ആകുമ്പോൾ 8:30 മണി. ഇനി ഒരു 3/4 മണിക്കൂറാണ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ. आप करीब 45 मिनट मेरे सामने हैं. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, ഒത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വർഷകാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. एक नया साल प्रभु ने हमको दिया. हमारी बहुत सी इच्छाएं तमन्नाएं होती हैं जिनको लेके हम सोचते हैं कि इस तरह हम चलेंगे, जिएंगे. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് സഫലമാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर आपके तमाम इच्छाओं को, मनोरथों को साकार करे, पूरा करे. मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए. കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് 50-ൽ അധികം ഉപമകൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान करीब 50 से अधिक दृष्टांतों को कहा. ക്രിസ്തു ഉപമകളിൽ കൂടെയാണ് പബ്ലിക്കിനോടും തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ശിഷ്യന്മാരോടും പലപ്പോഴും കർത്താവ് സംസാരിച്ചത്. दृष्टांतों के द्वारा ही उसने सार्वजनिक रीति से सबके सामने और अकेले में अपने चेलों के साथ में बातचीत किया. കാരണം അവർക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരണം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല, അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം. എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കൂടെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു കർത്താവ് ചെയ്തത്. यीशु मसीह का पढ़ाने का तरीका इस तरह था, सिखाने का, कि जो मैं बता रहा हूँ वो लोग समझ पाए, इसलिए दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह उनसे बातचीत करते थे. അതിനകത്ത് കർത്താവ് എനിക്ക് മുഖവരയായിട്ട് പറയാൻ സമയമില്ല, കാരണം വളരെ പരിമിതമായ സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉപമയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്.
आज की रात यीशु मसीह ने कहे उनमें से एक दृष्टांत के बारे में हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16 മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. 16 മുതൽ 21 വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് 12-ന്റെ लूका रचित 16 മുതൽ 21. सुसमाचार അതെ. 12 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। താങ്ക് യു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इन वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए आइए प्रार्थना करें। വളരെ ലളിതമായിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യം പറയുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. बहुत ही सरल भाषा के अंदर में जिसको आप समझ सको, मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। ഇവിടെ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. यहाँ यीशु मसीह इस व्यक्ति को हे मूर्ख करके पुकारते हैं। അതിനകത്ത് 6 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 6 बातें इनमें से, इस दृष्टांत में से आपसे बोलना चाहता हूँ। എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവനെ മൂഢൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ള ഒരാളെ മൂഢ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ദൈവവചനത്തിലുണ്ട്. यीशु मसीह इस व्यक्ति को हे मूर्ख करके पुकार रहे हैं, लेकिन सो यीशु मसीह ने एक उपदेश भी दिया, आज्ञा भी दी, तुम किसी को भी मूर्ख करके मत पुकारना। മത്തായി സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിച്ചു കൊള്ളുക. മത്തായി 5:22. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 22 आयत में इस बात को यीशु मसीह कह रहे हैं। അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മൂഢായെന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ സർവശക്തനായ കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു? മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം കർത്താവിന് മാത്രമേ ഒരാളെ മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. मत्ती 5 के 22 में स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई किसी को हे मूर्ख करके कहेगा वो नरक के दंड होगा। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि कोई मनुष्य किसी को मूर्ख नहीं बोल सकता, लेकिन Praise the Lord. यीशु मसीह किसी को मूर्ख करके पुकार सकता। Praise the Lord. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് വായിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനുമായ ഒരാളെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. മൂഢായെന്ന് വിളിക്കത്തക്കണ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഭാഗ്യവാൻ, സമർത്ഥൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തക്കവണ്ണം വേറെ ഒരാൾ കാണത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഒരു വളരെ ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിച്ച ചിന്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. यीशु मसीह यद्यपि इस व्यक्ति को हे मूर्ख करके पुकार रहे, लेकिन संसार की दृष्टि में देखा जाए तो ये व्यक्ति बड़ा ही बुद्धिमान है, बुद्धिपूर्व उसने बहुत कुछ अच्छा कार्य किया है। വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂഢത്വമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അവനോട് ചെയ്യുന്നില്ല. वास्तव में देखा जाए तो मूर्खता का कोई भी कार्य इसने यहाँ पे नहीं किया। വളരെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക, വായിക്കുക. आप बड़े ही ध्यान से इसको पढ़े और समझे। ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കും, ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നു. आरंभ में पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति की भूमि में बहुत बड़ी उपज हुई।
അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ? അവന്റെ ഭൂമി നന്നായി വിളഞ്ഞു, കാരണം അവനൊരു കഠിനാധ്വാനിയാണ്. അവന് അധ്വാനത്തിന് നല്ല പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. അവൻ മിടുക്കനാണെന്ന് ലോകം പറയത്തുള്ളൂ. भूमि में बहुत उपज हुई, इसका अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति बहुत मेहनती था, बुद्धिपूर्व इसने काम किया, इसलिए संसार इसको एक बुद्धिमान व्यक्ति ही बोलेगा। എന്നാൽ മറുവശം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി നന്നായി വിളയുവാനും എനിക്ക് നന്നായി അധ്വാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫലപ്രദമായ ഒരു നിലവാരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധി തന്ന, ആരോഗ്യം തന്ന, കഴിവ് തന്ന, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവൻ മറന്നുപോയി. लेकिन दूसरी तरफ उस सिक्के के दूसरे पहलू के अंदर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति भूल गया कि इसको इस भूमि के अंदर इतनी उमस देने के लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, शक्ति सब दी। ये व्यक्ति उस परमेश्वर को भूल गया। ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന ഒരുവനെ അവൻ സമർത്ഥനായിരിക്കാം, മിടുക്കനായിരിക്കാം, ധനവാനായിരിക്കാം, ബുദ്ധിമാനായിരിക്കാം, എന്നാലും മനുഷ്യൻ അവനെ ശ്രേഷ്ഠനായി കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവത്തെ മറന്നതിനാൽ അവനൊരു മൂഢനായിട്ടാണ് ദൈവം അവനെ കാണുന്നത്. इसलिए हमको समझना है कि मनुष्य दृष्टि में जो बुद्धिमान होते हैं सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति अगर परमेश्वर को भूल जाए तो परमेश्वर उस व्यक्ति को हे मूर्ख करके पुकारता है। ക്രിസ്തുവോട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വസ്തുവകയല്ല, നമ്മുടെ കഴിവല്ല, നമുക്ക് ലഭിച്ച നന്മയല്ല വലുത്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തന്ന, അല്ലെ അധ്വാനിപ്പാൻ ആരോഗ്യം തന്ന എൻ്റെ ദൈവമാണ് വലുത്. എൻ്റെ വസ്തുവകകളെ കാട്ടിലും ദൈവമാണ് വലുത്. ദൈവമാണ് എനിക്കിതെല്ലാം തന്നതെന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം. इसलिए प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि ये सब कुछ जिसने हमें दिया, हमें वस्तु दिया है, हमें जमीन जायदाद दिया है, जो कुछ हमें दिया है, ये हमारी योग्यता नहीं, बल्कि जिसने दिया है उसको हम Praise the Lord. धन्यवादी बनाएं। നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ദൈവം തന്നതല്ലേ? ബുദ്ധി ദൈവം തന്നതല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അനേക ബുദ്ധിമാന്മാര്, അനേക ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, വിദ്യാസമ്പന്നന്മാര്, അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ മൂഢന്മാരാ ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്, സുബോധമില്ലാത്തവരാ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും പ്രാപിക്കാത്തവർ ആയിരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, തരുന്നെങ്കിൽ, അതെല്ലാം കർത്താവേ നീ തന്ന കൃപയാണ്, നിന്റെ ദയയാണ്, അതാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭരിക്കണം. इसलिए मुझे और आपको हमेशा इस बात को स्मरण करना, याद करना है, संसार में ऐसे बहुत से बुद्धिमान पंडित लोग हैं, लेकिन उनका दिमाग सही काम ना करने के कारण, उनकी मानसिक अवस्था सही ना होने के कारण वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें अच्छी तंदुरुस्ती दिया है, काम करने के लिए शक्ति दिया है, बुद्धि ज्ञान दिया, हम कर पा रहे हैं। इसलिए उस परमेश्वर को मेरा आप हमेशा धन्यवाद करे। हालेलुया। താങ്ക് യു. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും അവൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയും, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യും, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഇവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതും ഇവന് ഇത്രത്തോളം സാമർഥ്യം കൊടുത്തും നന്മ കൊടുത്തെല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവൻ അറിഞ്ഞില്ല, അവൻ മറന്നുപോയി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. इसलिए हमें समझना है कि ये व्यक्ति हमेशा हर बात में कई बार मैं बोलता है। ये भूल गया कि ये सब कुछ देने वाले एक परमेश्वर है, उसको जो महत्व देना था इस व्यक्ति ने Praise नहीं the Lord. दिया। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഓർക്കുക, ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഓർക്കുക, ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അല്ലെ ഇന്ന് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നെങ്കിൽ എഴുന്നേക്കാൻ പോലും ഇടയായത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. इसलिए मुझे और आपको सोचना है कि सुबह में और आप उठ पाए हैं, प्रभु ने उठने के लिए हमें सामर्थ्य दिया है, तो ये प्रभु की कृपा मात्र है। हालेलुया। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 2025 അനേക ലക്ഷങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു, അനേക വിധത്തില്. അതൊന്നും വിവരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനോടെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവ്, 2026 ഞാൻ ജീവനോടെ ആയിരിക്കുന്നതും അതും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. നീയാണ് എന്നെ ജീവനോടെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? നന്ദി കരയറ്റണം. 2025 देखा, अनेकों लोग संसार छोड़ के लाखों लोग चले गए, लेकिन प्रभु ने 2026 सबको दिया है।
इसलिए उस परमेश्वर हृदय से हम धन्यवाद करें, प्रभु आपने मुझे दिया है, इसलिए मैं आज जिंदा हूं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നാമത്തെ നന്നായി വിളഞ്ഞ ഭൂമി, അതാണ് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഈ വിളവെല്ലാം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൂട്ടിവെച്ചു. पहला हम देखते हैं कि भूमि में अच्छी उपज हुई। दूसरा, जो कुछ उसको मिला उस सबको उसने इकट्ठा करके रखा। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത്രയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച സമ്പത്തും നന്മകളെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഉള്ള അനേകരെ എൻ്റെ ചുറ്റുപാട് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ദരിദ്രരെ, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ, ഞെരുങ്ങുന്നവരെ, അവരെ ഞാൻ സഹായിക്കണം, അവരും എന്നെ പോലുള്ളവരാണെന്ന ചിന്ത അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതാണ് അവന്റെ വേറൊരു മൂഢത്തരം. इसकी दूसरी गलती यह थी कि इतनी उपज इसको मिला, इसने उसको इकट्ठा किया, लेकिन वो भूल गया कि मेरे चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। उसके उन लोगों के बारे में इसने कुछ नहीं सोचा। ये थी उसकी मूर्खता। ഇന്ന് ലോകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ധനവാനായിട്ടുള്ളവൻ അങ്ങ് ധനം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയും ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ ചുറ്റുപാട്ടിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാൻ ഒരു നേരം ആഹാരം പോലില്ലാത്ത എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുണ്ട്, ലക്ഷങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുണ്ട്, കോടാനുകൂടിയുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നന്മ വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓർക്കണം. हम देखते हैं इस संसार के अंदर में बहुत से करोड़पति लोग हैं, लेकिन वे लोग भूल जाते हैं उनके चारों तरफ एक वक्त की रोटी के लिए भूख मांग रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं। इसलिए प्रियो, हमें उनके बारे में सोचना है. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഇത് തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടും മിടുക്കുകൊണ്ടും സാമർഥ്യം കൊണ്ടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചാണെന്ന്. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം ആഗ്രഹിച്ചത്, അനുഗ്രഹിച്ചത്. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. जब मेरे आपके हाथ में कुछ मिलता है तो हम सोचते सब मेरे लिए है, लेकिन हमको समझना है अगर प्रभु ने दिया है तो ये सोच के दिया है कि हमारे आजू बाजू बहुत से लोग हैं, हम उनकी भी सहायता मदद कर पाए. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ നോക്കി വിളിക്കുന്നത് മൂഢ എന്നാണ്. सब कुछ क्यों ना मेरे आपके हाथ में हो, लेकिन उसका अगर सही उपयोग हम नहीं कर रहे हैं तो प्रभु कहता, हे मूर्ख व्यक्ति. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പകലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയാണല്ലോ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആയിരങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സമൃദ്ധി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉതകണം. നമുക്കൊരു വാക്യം എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കാം. പറഞ്ഞാട്ട് ബ്രദർ. इसलिए प्रियो, मेरे को आपको समझना है कि जब मेरे और आपके पास बहुत कुछ होता है तो बहुत से लोग जिनके पास कुछ नहीं है, हमको उनके बारे में सोचना है. एक वाक्य हम पढ़ेंगे. ഒരു 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 8:13 മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. 2 Corinthians chapter 8 from 13. दूसरा कोरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 13 से हम पढ़ेंगे. यह नहीं दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारे बढ़ती उनकी घटी के काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारे घटी के काम आए कि बराबरी हो जाए. जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला. താങ്ക് യു. ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഭിക്ഷവും നിങ്ങൾക്ക് ദുർഭിക്ഷവും വരണം എന്നല്ല, സമത്വം വേണം എന്നത്രേ എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. इसलिए पौलुस कहता ये नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले. അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ അനുഭവം, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ യാത്ര സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ 15-ാം വാക്യത്തെ വായിക്കുന്നത്. മന്ന
പൊഴിച്ച് ദൈവം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഏറെ പറിക്കവനും കുറേശ്ശെ പറിക്കവനും എന്താണ് ഒരേ അളവിലെ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്ത പൗലോസ് പറയാണ്. 15 आयत जो है इसराइलियों के जीवन से संबंधित बात को पुराने नियम से लिया गया है। जब सर से मन्ना गिरता था, यदि कोई ज्यादा बटोर ले तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना ही उसके पास रहता है जितना उसको प्रभु ने दिया है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമൃദ്ധിയും നന്മയും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഉപകരിക്കണം. इसलिए हमको समझना है हमारे पास जो प्रभु देता है वो दूसरों के लिए उपयोग में आ जाए। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവൻ പറഞ്ഞത് തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന് തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. തിന്നുക, इसलिए वो കുടിക്കുക, अपने ആനന്ദിക്കുക. आप से अपने प्राण से कहता है चैन कर, खा पी और सुख से रहे। ये तीसरी बात उस व्यक्ति ने कही। തന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, നീ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. वो अपने Praise the आप Lord. से कह रहा है तू अच्छी तरह खा पी सुख से रह। അതായത് അവൻ ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ആനന്ദമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. क्योंकि തിന്നുക, उसने കുടിക്കുക, संसार ആനന്ദിക്കുക. का आनंद को उसने प्राप्त किया। എന്നാൽ ദൈവ ആത്മാവിൽ അവൻ എന്തില്ല? ആനന്ദമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്, സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയും. നമ്മുടെ ആനന്ദം, സന്തോഷം കർത്താവിലാണ്, കർത്താവാണ്. ये व्यक्ति शरीर के आनंद के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो प्रियो। मुझे आपको Praise the Lord. शरीर से मिलने वाले में आनंदित नहीं होना है, हमारे को प्रभु यीशु मसीह में आनंद प्राप्त करना है। പ്രൈസ് ദി. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്. തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. इस संसार का प्रमाण, ये संसार का विचारधारा है, खा पी और सुख से रहे। നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മദ്യപാനത്തിന്റെ ആസക്തി. മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് ലോകം പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അടിമകളായിരിക്കുകയാണ്. अभी हम देखते हैं कि बिना उम्र के आज हम नशे के अंदर में, शराब के नशे के अंदर में लोग बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं। തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഇഷ്ടം പോലെ. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഇപ്പം വീടുകളിൽ, ഇപ്പം നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ചെറുപ്പക്കാരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തെക്കാട്ടിലും വെളിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം, അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കുക എന്നൊരു ട്രെൻഡായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ എവിടെയും അങ്ങനെയാണ്. അമേരിക്ക മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയാലും തിന്നുകാനും കുടിക്കാനും തീറ്റിപ്രിയന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്നുള്ളത് വന്നിരിക്കുന്നത്. मेरा आप ऐसे समय में आ चुके हैं, केवल अमेरिका या बाहर के देशों में नहीं, सब तरफ लोग घरों में इन दिनों कम खाना खाते हैं, बाहर के खाने के Praise the प्रिय Lord. हो चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं। ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വരുന്നതാണ്. കർത്താവിലുള്ള ആനന്ദമാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം. കർത്താവുള്ള സന്തോഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം. लेकिन ये यथार्थ आनंद जो है वो शरीर का नहीं है प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह में हमको प्राप्त करना है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കൽ രാത്രിമാരിക സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ വചനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. നമ്മൾ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു, അത് ലോകത്തിലെ വസ്തുവകകളാണോ നമ്മുടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്? शाम के समय मुझे आपको सोचना है, मेरा आप यीशु मसीह में आनंदित हैं या संसार के इन वस्तुओं में आनंदित हैं? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആനന്ദം കർത്താവിലായിരിക്കട്ടെ, സന്തോഷം കർത്താവിലായിരിക്കട്ടെ. हमारा आनंद जो है, हमारा संतोष जो है प्रभु में रहे। ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. നാലാമത്തെ വർഷം അവൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഏറിയ ആണ്ടുകൾ മതിയാകും വണ്ണം വസ്തുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. ഏറിയ ആണ്ടുകൾ എന്ന് അവൻ പറയുന്നു. इसलिए अगला वो कहता है कि तुझे बहुत सालों के लिए तेरे पास हो चुका है। അപ്പൊ അവന് ഏറിയ ആണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര വർഷം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും? പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് നമുക്കായൊരു നിത്യതയുണ്ട്.
അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്. ये व्यक्ति कह रहा है कि तेरे पास वर्षों की संपत्ति है, लेकिन ये भूल रहा है कि कितने साल के लिए है। वो अनंत जीवन के बारे में सोच नहीं रहा है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ആണ്, നശിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. मुझे और आपको समझना है, एक नाशमान संसार में पृथ्वी पे मेरा आप रह रहे हैं। എന്നാൽ നമുക്കായി ഒരു നിത്യത കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്, നിത്യരാജ്യം. ആ രാജ്യത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഈ രാവിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്, ദൈവസന്നിധി വരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യനായ ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യമായി നമ്മൾ വസിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. इसलिए प्रियो, मुझे आपको सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे तात्कालिक जीवन के नहीं, अनंत कालीन मसीह में जीने के लिए बुलाया है। आज रात के समय उसके बारे में मुझे आपको सोचना है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം എന്താണ്? താൽക്കാലികമാണ്. यहाँ का सब कुछ तात्कालीन है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ നിത്യമായ ഒരു രാജ്യം കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ആ ചിന്ത നമ്മളെ ഭരിക്കട്ടെ. अनंत जीवन के बारे में मेरा आप सोचे, वे विचार मुझे आपको प्रभावित करे। ഇത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കർത്താവ് അവനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. മൂഢ, ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും, അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യും? 4 बातें बोलता है। उसके बाद यीशु मसीह उससे एक सवाल पूछते हैं, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏറ്റവും ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന വിഷയം അതാണ്. മൂഢ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? इसलिए आज रात को मुझे आपको सोचना है, सबसे मुख्य सवाल പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. मुझे हालेलुया. आपसे अपने आप से करना है। आज की रात हमारा Praise the प्राण Lord. चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? നമ്മൾ എത്ര വർഷം ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? हम कितने सारे संसार में रहेंगे हम सोचते हैं। പല പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് ഇതിനകത്തായിരിക്കുന്നത്. अलग अलग उम्र के लोग इसमें रहते हैं, इसमें है। ചിലർ ഇനി ഒരു 10 വർഷം കൂടി ജീവിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയില്. कुछ लोग 10 साल जिए, 15 साल जिए। കാര്യം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പലരുണ്ടല്ലോ, പ്രായമായവരുണ്ട്. എത്ര വർഷം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കും അറിയാനൊക്കത്തില്ല. कुछ जवान हैं इसमें, कुछ बुजुर्ग हैं। कितने साल हम जिएंगे मुझे आपको मालूम नहीं है। അപ്പോൾ പ്രായവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ അഭിഹരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. इसलिए जहां उम्र की कोई बात नहीं है, लेकिन एक विषय सबके लिए है, वो है हमारी मृत्यु होना है। ആ മനുഷ്യരോട് പറയാണ്, ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും? यीशु मसीह पूछ रहे हैं, आज के रात तेरा प्राण चला जाए, जो कुछ इकट्ठा किया है वो किसका होगा? അവൻ മിടുക്കനായിരുന്നു, വസ്തുവകകൾ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ, എടാ, നിങ്ങളെക്കാളും ഇന്നാരെക്കാളും ഒക്കെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് വെട്ടിപ്പിടിക്കാവുന്നതെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചു, എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. അതെല്ലാം മിടുക്കായിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ചാല് നിന്റെ നിത്യത എവിടെ കഴിക്കും? उसने बुद्धिपूर्वक बुद्धिमान व्यक्ति के समान काम तो किया, बहुत सारा उसने इकट्ठा किया, सब सही है, लेकिन फिर भी उसको सोचना है। प्रभु पूछता है, तेरा प्राण चला जाएगा तो ये सब किसका होगा? ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഇന്നല്ലേ നാളെ നാം ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെടും, മരിക്കും. एक चीज हमको समझना, आज नहीं तो कल मेरा आप संसार छोड़ के चले जाएंगे। നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു ദിവസം മരിക്കുമെന്ന്. क्या मेरा आप सोचते हैं एक दिन मैं मर जाऊंगा? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? या आप सोचते हैं कि मैं बहुत साल जीऊंगा? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ പേപ്പറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണുമായിരിക്കും, എത്ര പേര് മരിച്ചു പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ. आज सुबह शायद अखबार में आपने पढ़ा होगा कि बिना
उम्र के फर्क के कितने लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे मर गए। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ മനുഷ്യനോട് പറയും, മൂടാ, നീ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ചാൽ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ തിന്ന് കുടിച്ച് നീ ആനന്ദിച്ചത് ഒക്കെ ആർക്കാകും? ആരത് അനുഭവിക്കും? यीशु Praise मसीह the से Lord. पूछ रहे हैं, ये मूर्ख व्यक्ति, जो तूने इतना मेहनत करके बुद्धिपूर्वक काम करके इकट्ठा किया है और तू खा पी मौज कर रहा है, बोल रहा है प्राण चला जाएगा तो सब किसका Praise the होगा? Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഞാന് പലപ്പോഴും പിന്നെ പേപ്പറിൽ വായിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടില്, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അനേക കോടി രൂപകള് ബാങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ അവകാശികളില്ല. खासकर हमारे केरला के अंदर हम अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि अनेकों के बैंकों में, खातों में करोड़ों रुपए हैं, उनका कोई वारिस भी नहीं है। बैंक वाले इसलिए जागृत Praise the Lord. करके नोटिस निकाल रहे हैं। ആർക്ക് കൊടുക്കും? അവകാശികളില്ല. അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു? നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു വിൽപത്രം പോലെ എഴുതി വെക്കാതെ, എൻ്റെ അനന്തര അവകാശി ഇന്നാരാണെന്ന് ഒരു രേഖ എഴുതി വെക്കാതെ, ഇവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ഇവൻ വിചാരിച്ചേ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് ഇരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ മരണം വരെ പിടിപെട്ടു. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. ये व्यक्ति जिनके पैसे बैंकों में हैं, आज उनके वारिस नहीं है। इन व्यक्तियों ने शायद कभी नहीं सोचा है कि अचानक उनका प्राण चला जाएगा। ये सोच के कि मैं बहुत साल जिंदा रहूंगा, किसी को कुछ भी नहीं दिया, इकट्ठा करता गया, लेकिन अचानक प्राण चला गया। നമ്മൾ ഓർക്കണം, അനേക കോടികള് ബാങ്കിലുണ്ട്. ഇതിന് അർഹതപ്പെട്ട അനേകർ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ആർക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ ഈ ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ ഇത് മുഴുവനും തൻ്റെ പേരിൽ സമ്പാദിച്ച് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളങ്ങ് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തട്ടിപ്പോയി. ഇവൻ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്ക്? करोड़ों रुपए उनके खाते में पड़े हुए, लेकिन आज वो व्यक्ति नहीं है। ये करोड़ों रुपए किसी और की सहायता मदद के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन इस दुष्ट Praise the मनुष्य Lord. ने जीते जी किसी को कुछ भी नहीं दिया, Praise the इसलिए Lord. आज वो प्राण चला गया, लेकिन पैसा बर्बाद हो गया, Hallelujah. बेकार हो गया। നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാര്, ഉന്നതന്മാരുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവര് हमारे राज्य के अंदर भी ഒരുപാട് बहुत से करोड़पति लोग हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മരിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത അവര് അധികം ഇല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓടുമെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. ये कोई भी सोचते नहीं कि मैं मर जाऊंगा, ये सोचते बहुत हम जिएंगे, इसलिए दौड़ते जाते हैं പ്രൈസ് ये ദി लोग। ലോർഡ്. നമ്മളൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് അവൻ നിസ്സഹായനാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാതൊരു വസ്തുതയും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ. एक व्यक्ति जब मृत्यु के शैया में चला जाता है, उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि वो जान Praise the जाता Lord. है कि कुछ समय के बाद वो कुछ भी अपने साथ लेके जाएगा नहीं, खाली हाथ ही जाएगा। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ജനിച്ചപ്പോൾ വെറും കൈയോടെ ജനിച്ചു. ഒന്നുമില്ല. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുകയാണ്, വെറും കൈയോടെ. एक संतान, एक व्यक्ति का जन्म इस संसार के अंदर में हम देखते हैं, खाली हाथ होता है, वो नंगा ही आता है बाहर। പോകുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും ഇവന് ഒരു വസ്തുതയും ഈ ലോകത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പരിതാപം. നമ്മളത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ. ഇത്രയും കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. മനുഷ്യ, നിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര നിസ്സാരം ആയിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. इसलिए इस व्यक्ति को समझना है कि कैसी दयनीय स्थिति है उसकी। मरने के बाद 1 करोड़ जिसने जमा किया है, उसमें से एक टुकड़ा भी अपने साथ लेके പ്രൈസ് ദി जा ലോർഡ്. नहीं सकता ഹല്ലേലൂയ. है। നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ കുടിലിൽ വസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വീടിൽ വസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അംബാനിയെ പോലെ വലിയ കോടാനുകോടി
ആ ആ, അതായത് സമ്പാദിച്ച വലിയ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവര്, നിങ്ങളും ഞാനും കുടിലിൽ കിടക്കുന്നവനും ലോകത്തിൽ തല ചായ്ക്കുവാൻ വീടില്ലാത്തവനും കാലുകുത്തുവാൻ വസ്തുവില്ലാത്തവനും എല്ലാം മരണം എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ നാം എല്ലാവരും തുല്യരാകണം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. इसलिए एक सत्य हमको समझना है प्रियो, झोपड़ी में रहे, घर में रहे, करोड़ों के जमीन जायदाद हमारे पास हो या बड़े बड़े घरों में हम रहें, लेकिन सबका Praise the अंत Lord. एक ही है। कुछ भी हम लेके जाएंगे नहीं प्रियो, सब लोग खाली हाथ आए थे, सबका अंत एक ही होना है। Praise the Lord. ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനായി നിസ്സഹായനായി. എന്നാൽ ഓർക്കണമേ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിരാശയോടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. एक व्यक्ति संसार के अंदर में खाली हाथ जरूर चला जाएगा, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके जीता है, मरता है, Praise the Lord. वो निराश होके नहीं मरेगा। സഭാപ്രസംഗിയിലെ എക്ലേഷ്യാസ്റ്റസിൽ വായിക്കുന്നു, 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച്, 12:7. इसलिए सभोपदेशक जो है उसका 12 के 7 में इस तरह लिखा है, तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. പൊടി പണ്ടായിരുന്ന പോലെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. मिट्टी से बना बन जाएगा। Praise the Lord. കർത്താവ് തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ ഹല്ലേലൂയ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु ने मिट्टी लेके अपने स्वरूप समानता में मनुष्य की रचना की। ഇന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ വെറും മണ്ണാണ്. ജീവൻ പോയാൽ ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ ചേരും. यद्यपि मेरा आप आज इस तरह दिख रहे हैं, लेकिन एक सत्य समझना है, मिट्टी ही है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे हम। ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് മണ്ണിന് നമ്മളോട് എന്തുണ്ട്? ഒരു ആകർഷണമുണ്ട്. मिट्टी से बने, इसलिए मिट्टी का हमारे प्रति एक आकर्षण है। അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നേ, നീ മണ്ണാണ്, മണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? നീ തിരികെ ചേരുക. इसलिए प्रभु कह रहा है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा तू। എന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. लेकिन आत्मा परमेश्वर का है। മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരുകയും ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. मिट्टी से बना ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर दिया आत्मा जो है परमेश्वर के पास लौट जाएगा। Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച്, അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഈ തിരുവെഴുത്ത് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വണ്ണം വ്യവസ്ഥയിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും. ये आत्मा जिसको प्रभु ने दिया, अगर परमेश्वर के पास लौटना है तो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर उद्धार करता स्वीकार करके बपतिस्मा लेके उसके वचनों के अनुसार मुझे आपको चलना पड़ेगा प्रियो। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന് മരണത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും, എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്തില്ല? ഭയമില്ല, ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला इस संसार के अंदर में मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मृत्यु को देखकर डरता नहीं है, क्योंकि सत्य उसको मालूम है कि ये मिट्टी से बना, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा प्रभु के पास लौट जाएगी। ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം മരണം എന്നുള്ള വിഷയമാണ്. इस संसार में सबसे अधिक लोग अगर किसी चीज से डरते हैं, हर मनुष्य डरता है, वो है मनुष्य की मृत्यु। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് എവിടെയാ തുടങ്ങിയത്? ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ये कहाँ शुरू हुआ? आदम की वाटिका में शुरू हुआ। കയ്യിൽ പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ കൊന്നുകളയും എന്നുള്ളൊരു ഭീതി അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. कैन को प्रभु ने शापित होने के बाद में कैन ने प्रभु से कहा, मेरे को कोई देख लेगा तो मुझे मार देगा। അപ്പോൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലും, ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഭീതി അവനിൽ ഉണ്ടായി. कैन के हृदय के अंदर एक डर आया कि कोई भी मुझे इस संसार में मार सकता है, खत्म कर सकता है।
നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് പകല് രാത്രി, ഇന്ന് രാത്രിയില് ഒരു ഡോക്ടറോട് നിങ്ങളോട് പറയുക, നിനക്ക് 24 മണിക്കൂറേ സമയമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 72 മണിക്കൂറേ സമയമുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങള് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമോ, സന്തോഷിക്കുമോ, ആനന്ദിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? आज की रात एक सवाल हम अपने आप से पूछें। हम हॉस्पिटल में गए हुए हैं, डॉक्टर ने हमसे कहा केवल 24 घंटे 72 घंटे तू अब जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। तो मैं क्या आप दुखी रहेंगे, डरेंगे या आनंद मनाएंगे? हम अपने आप से पूछें। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിലപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും, അറ്റാക്ക് വന്ന് അന്നേരം മരിച്ചെന്നിരിക്കും. हम में से हो सकता है कुछ तो जब वो डॉक्टर बोलते ही सुनते ही हार्ट अटैक आके वही डॉक्टर के सामने मर പ്രൈസ് जाएंगे। ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തായാലും ദൈവവൈതൽ പറയും, എത്ര സന്തോഷം, ഈ മനുഷ്യര് എത്രയോ വർഷമായി ഞാൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു, രോഗം അനുഭവിക്കുന്നു, കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു, എന്തുമാത്രം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നു. അയ്യോ, ഇതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ തന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കർത്താവ് രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അടുക്കിലേക്ക് പോകാമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് അവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. लेकिन परमेश्वर का भक्त जो प्रभु की आज्ञाओं के साथ चलता है, उसको अगर पता चल जाए तो वो आनंदित होगा। इतने साल शरीर में दुख और कष्ट वेदना को उठाया, वेदना को सहन किया, अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, ये सोच के वो आनंदित होगा। प्रियो, പൗലോസ് പറഞ്ഞു, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആകുവാൻ അധികം ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു. इसलिए पौलुस कहता है शरीर छोड़ के मसीह के साथ मिल जाऊं, ये मेरी जीवन की इच्छा है। ഈ മൂഢനായ മനുഷ്യരോട് കർത്താവ് ചോദിച്ച കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, മൂഢാ, ഇന്ന് രാത്രിയില് നിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചാൽ, നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും? यीशु मसीह ने मूर्ख से पूछा, इस व्यक्ति से पूछा, हे मूर्ख, आज की रात तेरा प्राण ले जाए, പ്രൈസ് ദി तूने जो ലോർഡ്. इकट्ठा ഹല്ലേലൂയ. किया है वो किसका होगा? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് നമുക്ക് ധൈര്യം? മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ധൈര്യം എന്താ? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നു. മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു പ്രത്യാശ നൽകിയെത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യാശ നമ്മളെ ഭരിക്കട്ടെ. मेरा आप मृत्यु से क्यों नहीं डरते हैं या नहीं डरेंगे? क्योंकि मुझे आपको मालूम है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम भी जी उठोगे, क्योंकि वो हर विषय पे, मृत्यु पाताल पे जय प्राप्त किया हुआ हमारा जी उठा परमेश्वर है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, ഇതാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാമും ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. इसलिए यीशु मसीह ने कहा देखो मैं मर चुका था लेकिन अब जी उठा हूं, मेरे पास ही ये तमाम चीजों की कुंजियां है, इसलिए मेरे आपके अंदर में आशा है, विश्वास है। ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചാലും സ്വരൂപിച്ചാലും എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുക്കിയാലും നമ്മൾ ഇതിനോടെല്ലാം യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നാം മരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നിത്യത നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും, ആരനുഭവിക്കും? यीशु मसीह ने कहा ये दृष्टांत कितना सत्य है, कितना ही मेरा आप इकट्ठा कर ले संसार के अंदर में, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. लेकिन हमारा प्राण चला जाए तो ये कौन इसको इस्तेमाल करेगा? मुझे आप പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മക്കളെ, എന്റെ സമയം തീരുകയാണ്. 4-5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ, ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. मेरा समय समाप्त हो रहा है। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്ന് ശാന്തമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. एक शांत मन के साथ मेरा आप सोचे, ഇന്ന് രാത്രിയില്, ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ നിത്യത നിങ്ങളിവിടെ ചെലവഴിക്കും. मेरा आप सोचे, इस मीटिंग में जब शामिल है, आज के इस समय अब अगर हमारा प्राण चला जाए तो हम में से कितने लोग कह सकते हैं हमारा നിങ്ങൾക്ക് अनंत മരണത്തെ जीवन सुरक्षित? നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ പേടിയുണ്ടോ, ഭയമുണ്ടോ?
क्या आप मृत्यु से आप डरते हैं क्या? ക്രൈസ്തലോടെ എനിക്ക് 20 പേരെ ഇപ്പൊ കാണാം. 20 മരണത്തെ लोगों को मैं देख सकता പേടിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. हूं। ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. മരണത്തെ ഭയമുള്ളവരെ കൈയൊന്ന് ഉയർത്താൻ പറ. जिनको मृत्यु से डर लगता है, मौत से डर लगता है, अपने हाथों को उठाए। जिनको डर लगता है मृत्यु से, अपने हाथों को उठाए। സ്തോത്രം. ആർക്കും പേടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. किसी को डर नहीं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं, 1-2 लोगों के अलावा। ക്രൈസ്തലോടെ കാരണം നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. क्योंकि मुझे और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ക്രൈസ്തലോടെ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം പ്രാപിക്കുക. ദൈവത്തിന് हर एक സ്തോത്രം. दिन मेरे आपके अंदर में विश्वास बढ़ना है कि आज की रात में मर गया तो प्रभु के पास पहुंचूंगा। രണ്ട് കാര്യം എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം. ഒന്നിൽ നമ്മുടെ മരണമല്ലേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ്. या तो हमारी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन। दोनों में से एक हमेशा होना है, याद हालेलुया। रखना है। ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ऐसे संसार में हम हैं कि दोनों में से कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। ക്രൈസ്തലോടെ ഒരു ദൈവവചനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് സംഭവിച്ചാലും അവന് ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എൻ്റെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ നിത്യത കഴിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. एक परमेश्वर के बात को इसलिए डर नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि संसार छोड़ के चला जाऊंगा तो हमेशा प्रभु के साथ मैं ക്രൈസ്തലോടെ रहूंगा। നമ്മൾ ഓർക്കണമേ, സകല വസ്തുവകകൾ നേടി ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നുവാനും കുടിക്കാനും സമ്പാദിച്ചിട്ട് തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച മനുഷ്യനോട് ആണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്, മൂട, അവനെ വിളിക്കുന്ന മൂടനെന്നാണ്. മൂട, ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ നിത്യത ഇവിടെ ചെലവഴിക്കും. इसलिए मुझे और आपको समझना है, जो सोच रहा था कि चैन कर खा पी सुख से रहे, बहुत कुछ मैंने इकट्ठा किया है। यीशु मसीह पुकारते हैं, Praise the ये Lord. मूर्ख, तेरा Hallelujah. प्राण ले जाए तो ये कौन സ്തോത്രം. इसको भुगतेगा। നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രികാലം. आज की रात आपकी आशा बढ़ जाए। കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കാണുമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വചനപ്രകാരം ഒരു ജീവിതം നയിച്ചേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. यीशु मसीह के आगमन में अगर प्रभु के साथ मिलना है तो प्रभु के वचन के साथ चलना ही पड़ेगा। നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ആരംഭപടിയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചെങ്കിലേ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. देखो, हमने उद्धार करता यीशु में स्वीकार करके उद्धार या बपतिस्मा ले लिया, सही है, लेकिन ये अनंत जीवन का पहली सीढ़ी मात्र है। अनंत जीवन प्राप्त करना है तो उसके Praise the वचन Lord. के साथ परमेश्वर के राह पे हमको चलना, जीना पड़ेगा। പാപത്തോട് വേർപെട്ട് ലോകത്തോടെ അനുരൂപമാകാതെ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പാലിച്ച് ഈ വർഷക്കാലം വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം. आज की रात में और आप अपने जीवन को समर्पित करें, पाप से बैर करते हुए, संसार से अलग रहते हुए, पवित्रता के साथ जीते हुए 2026 में बिताऊंगा एक समर्पण के साथ। आज की रात में और आप प्रभु से बोले, प्रियो। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നെ കേട്ട എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. जिन्होंने आज मेरे वचनों को सुना है, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। ഇനിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ വേണം, നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അവസരം തന്ന സണ്ണിയോൺ പാസ്റ്റർ, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ബിജു ദാനിയേൽ പാസ്റ്റർ, എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാനും പ്രാർത്ഥന ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥന ഓർക്കുക. കർത്താവിന്റെ വരവനായി ഒരുങ്ങുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे, अवसर दे। परमेश्वर के दास को धन्यवाद करता हूं। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मुझे अपनी प्रार्थना में स्मरण करें।